موت کے بعد روح کیا کیا دیکھتی ہے اور کیا کیا سنتی ہے، روح کی ملاقات کون کون سے فرشتوں سے ہوتی ہے، روح کہاں کہاں جاتی ہے اور عالم برزخ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود قائد و جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جنوں انس کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئیں۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زائد۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتے ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و الم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ بینہ یہی سب حالتیں برزخ میں ہے۔ مرنے کے بعد ایک مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان، بعض کی پہلے، دوسرے اور ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بد سے تو رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں تک چاہے جائے۔ کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، اور بعض کی پہلی، دوسری اور ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہوں جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر سے گزرے اسے دیکھتے پہچانتے اور اس کی بات سنتے ہیں، مگر کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں کہ قید ہے۔ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا جس کو تناسخ کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام، جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کے برابر اور شعلہ زن ہیں، اور ان کے محیب بال سر سے پاؤں تک ہیں، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ سخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا، میرا
رب اللہ عز و جل ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، یا تو سو جا جیسے دلہا سوتا ہے۔ یہ خواص کے لیے عموماً ہے اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے۔ بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی اور چوڑی، اور بعض کے لیے جتنی وہ چاہیں زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے۔ اور اس ساعت میں بعض پر عذاب بھی ہوگا ان کی معصیت کے لائق، پھر اس کے پیرانے اعظام یا مذہب کے امام یا اولیاء کرام کی شفاعت یا محض رحمت سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ بعض نے کہا کہ مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، اور اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ ہاں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کسی دن یا رات میں مرے گا، سوال نکیرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، اور معاً بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی عظیم نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائی عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا، پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک اور راحت اور نعمت کی جھلک دیکھے گا، اور معاً بند کر دیں گے، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں ادنا سی گستاخی کر کے بھی کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی۔ اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب بھی یہ کہے گا، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا اور خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے، وہ اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ اگر پہاڑ پر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اسی ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ نیز اعمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا کوئی اور جانور بن کے یا کسی اور شکل میں اس کو ایذائیں پہنچائیں گے، اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے۔ عذاب قبر حق ہے، اور یوں ہی تنعیم قبر حق ہے، اور دونوں جسم و روح دونوں پر ہیں، جیسا کہ اوپر گزرا۔ جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، اور وہ مورد عذاب و ثواب ہوں گے، اور انہی پر روز قیامت ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں، جس کو عجب الزم کہتے ہیں، نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، وہی تخم جسم ہے۔ لہٰذا روز قیامت روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، نہ جسم میں دیگر میں۔ بلائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا، جیسا بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، وہی ہیکل جوان بیماری میں گھل کر حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص بدل گیا۔ یوں ہی روز قیامت کا عود ہے، وہی گوشت اور ہڈیاں کہ خاک یا راکھ ہو گئے ہوں، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جمع فرما کر اسی پہلی حیت پر لا کر انہیں پہلے اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں ترکیب دے گا، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا۔ اس کا نام حشر ہے۔ عذاب و تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہی سوالات ہوں گے اور وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ
सवाल और जवाब और सवाब और अजाब जो कुछ होगा पहुँचेगा अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और औलिया किराम, उलमाए दीन और शुहदा और हाफिजाने कुरान की कुरान मजीद पर अमल करते हों, और वो जो मनसब मोहब्बत पर फाइज हैं, और वो जिसने कभी अल्लाह तबारक व तआला की मअसियत न की, अपने औकात दुरूद पाक पढ़ने में मशगूल रहते हैं, इनके बदन को मट्टी नहीं खा सकती। जो शख्स अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की शान में ये खबीस कलमा कहते हैं कि मर के मट्टी में मिल गए, गुमराह बद्दीन खबीस और मुर्तकिब तौहीन है। बहार शरीयत हिस्सा अव्वल, ये अहवाल आलमे बरज़ख के हैं। लेकिन मौत के वक्त क्या वाक़या रूनमा होता है, जिस्म से जुदा होने के बाद रूह कहाँ जाती है? हज़रत अबू अल हसन अली बिन मोहम्मद अल कासबी रहमतुल्लाह अलैह के अहले सुन्नत का मजहब दुरुस्त है कि रूह बदन से जब निकलती है तो फरिश्ते इसको लेकर आसमान की जानिब जाते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाकर रुक जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उससे बाज़पुरस करते हैं। फिर अगर वो रूह सईद होती है और ऐसी रूह होती है कि जो खुश नसीब है, तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो इस रूह को ले जाएं और जन्नत में इसे इसका मकाम दिखाएं। बस फरिश्ते इतनी देर तक इसको जन्नत में ले जाते हैं कि जब तक मैयत को गुस्ल दिया जा रहा होता है, और जब मैयत को गुस्ल देकर इसे कफन पहना दिया जाता है तो इसकी रूह को वापस लौटा दिया जाता है और मैयत के कफन और जिस्म के दरमियान में इसको रख दिया जाता है। और जिस वक्त जनाजा उठाया जाता है, बातों को सुनता है कि कौन इसके बारे में बुरी बातें कर रहा है और कौन इसके बारे में अच्छी बातें कर रहा है। फिर जब कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं और नमाज जनाजा हो चुकी होती है, तो उस वक्त दफन के बाद रूह को जिस्म में लौटाया जाता है और उस शख्स को बिठाया जाता है इस हाल में कि इसकी रूह जिस्म के अंदर ही होती है। फिर दो फरिश्ते इसका इम्तिहान लेने आते हैं, और आमिर बिन दिनार से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हर मैयत की रूह फरिश्ते के हाथ में होती है, और जब मैयत को गुस्ल दिया जाता है और कफन पहनाया जाता है और इसके जनाजे को लेकर चलते हैं और फिर दफन के बाद कब्र में बिठाया जाता है, तो इन तमाम कामों को रूह देख रही होती है। जबकि इस हदीस के आखिर में हाफिज अबू नईम और दाऊद अपनी रिवायत में इजाफा करते हैं कि जब मैयत चारपाई पर होती है तो इसको कहा जाता है, सुन ले कि लोग तेरे बारे में क्या कह रहे हैं। इमाम अबू हामिद यानी इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल उलूमुल आखिरा में फरमाते हैं कि जब फरिश्ता नेक रूह को कब्ज करता है तो दो खूबसूरत चेहरों वाले फरिश्ते खूबसूरत कपड़े पहने हुए खूबसूरत लिबास में होते हैं, और इनके बदनों से खुशबू के भभूके ऐसे ठाठे मारते हुए आ रहे होते हैं कि सारा माहौल मुअत्तर हो जाता है, और वो इस फरिश्ते से इस रूह को वसूल कर लेते हैं और जन्नत से इसे अपने साथ लाए हुए रेशम में इसे लपेट लेते हैं। और वो रूह शहद की मक्खी जितनी जिसामत रखती है, और इतनी सी जिसामत वाली रूह पर इंसानी तशख़्ख़ुस, अक्ल शऊर और दुनिया में इसने जिस कदर भी उलूम व फ़नून सीखे होते हैं, वो तमाम तर मालूमात इस मक्खी जितनी जिसामत वाली रूह में मौजूद होती हैं। चनाचा इस रूह को लेकर फरिश्ते फिजा में बुलंद होते हैं, और रास्ते में पिछली उम्मतों और माजी में फौत होने वाले तमाम इंसानों की रूहें टिड्डी दल के लश्कर की मानिद फैली और मुंतशिर होती हैं। जहाँ से वो गुजरते हैं यहाँ तक कि आसमान दुनिया तक पहुँच जाते हैं, और अमीन फरिश्ता आसमान दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है, तो फरिश्ता जवाब देता है कि मैं सलसाइल हूँ। तो ये इसका अच्छा और पसंदीदा नाम लेकर बताता है कि फलां शख्स मेरे साथ है, यानी इसकी रूह मेरे साथ है। तो अंदर से एक फरिश्ता कहता है कि जी हाँ, ये शख्स तो बहुत अच्छा इंसान हुआ है और गैर मतजलजल अकीदा रखता था। और फिर दूसरे आसमान पर पहुंचकर जब फरिश्ता दरवाजा तो इसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है। फिर वो फरिश्ता दूसरे आसमान पर पहुंचकर जब दरवाजा खटकाता है तो पूछा जाता है कि तुम कौन हो। वो फिर से पहला सा जवाब देता है, तो दूसरे आसमान के फरिश्ते कहते हैं कि भाई फलां के लिए खुश आमदीद, अहलन व सहलन, क्योंकि ये शख्स अपने तमाम फराइज के साथ अपनी नमाज की मुहाफ़ज़त करता था। फिर वहाँ से चलकर तीसरे आसमान पर पहुँचते हैं, तो फिर से अमीन फरिश्ता दरवाज़ा खुलवाता है, यानी जो रूह को अमानत के साथ लेकर जा रहा होता है। तो फिर से इसे पूछा जाता है कि आप कौन हो। वो पहले की तरह जवाब देता है। तो फिर अंदर से आवाज़ आती है कि फलां को मरहबा, कि ये शख्स अपने माल में अल्लाह के हकूक़ की पूरी पासदारी किया करता था, इसमें किसी किस्म की कंजूसी नहीं करता था और हेरा फेरी नहीं किया करता था। फिर दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो चौथे आसमान पर पहुंच जाते हैं, और दरवाजा खटकाने पर फिर पूछा जाता है कि कौन हो। वही जवाब मिलता है। तो फिर वहाँ भी इस रूह का और फरिश्ते का इस्तकबाल किया जाता है, और अंदर मौजूद फरिश्ता कहता है कि ये शख्स रोजे रखता था तो बड़े अच्छे रोजे रखता था, ना तो इसकी सहरी लुकमाए हराम से होती थी और ना ही अफ्तारी। ये शख्स रोजे के दौरान बेहयाई और गुनाह के कामों से भी रुका रहता था, सदका और खैरात करता था। यहाँ से चलते हैं तो फिर फरिश्ता पांचवें आसमान पर जाकर दस्तक देता है,
वैसे ही सवाल जवाब होता है और फरिश्ते खुशदिली से ये कहते हुए इसे रास्ता देते हैं कि इस शख्स ने अपना हज दौलत और शोहरत की नमूदो नमाइश से पाक रहते हुए किया है। छठे आसमान पर भी यही मामला यानी सवाल जवाब होता है। फिर फरिश्ते कहते हैं इस पाकीज़ा रूह और सालेह मर्द या सालेह औरत को सलाम और खुश आमदीद कि ये शख्स अपने माँ बाप का बहुत फर्मा बरदार था या ये औरत अपने खावंद अपने वालिदैन की फर्मा बरदार थी और इसके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर फरिश्ते इस रूह को लेकर 7वें आसमान पर पहुँचते हैं। इसी तरह सवाल जवाब होता है और फरिश्ते कहते हैं ये शख्स तो सहर के वक्त अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार किया करता था, पोशीदा तौर पर सदकात करता और यतीमों की कफालत किया करता था। फिर दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और वो फरिश्ते रूह को लेकर अज़मत और जलाल के शामियानों और पर्दों तक पहुंचकर रुक जाते हैं। पर्दों और शामियानों तक पहुंचकर रुक जाते हैं और इजाज़त तलब करने पर दरियाफ्त किया जाता है कि तुम कौन हो। तो वो अमीन फरिश्ता जो रूह को इमानत के तौर पर लाता है, तो जब वो अपना तारुफ करवाता है तो दूसरे फरिश्ते इससे कहते हैं कि अहलन व सहलन, खुश आमदीद नेक बंदे पाक और साफ रूह के लिए कि ये शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता था, अच्छी बातों की तरगीब दिया करता था, अमर बिल मारूफ करता था और नहीं अनिल मुनकर यानी बुरे कामों से रोकता था। ये इन सारे कामों का फरीज़ा अंजाम देता, यतीमों और मिस्कीनों की इज्जत किया करता था। इसके बाद ये फरिश्ते इस रूह को लेकर मलाइका की जमात के पास से गुजरते हैं तो तमाम मलाइका इसको खैरियत की बशारत देते हैं, इसके साथ मुसाफिया करते हैं, हत्ता कि वो रूह सिदरतुल मुंतहा तक जा पहुंचती है। रूह को ले जाने वाला फरिश्ता दस्तक देता है तो अंदर से पूछा जाता है कि तुम कौन हो। जाने वाला फरिश्ता जवाब देता है कि भाई मैं तो फुला हूँ और फुला शख्स की रूह मेरे साथ है। तो वहाँ भी खुश आमदीद कहा जाता है और कहा जाता है कि दुनिया में इसका अमल नेक था और खालिस अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए था। फिर दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फरिश्ते इस रूह को लेकर पहले आग का समंदर अबूर करते हैं, फिर नूर का समंदर अबूर करते हैं, फिर इसको पार करके बहरे जुल्मत आता है और फिर पानी का समुंदर, फिर बर्फ का समुंदर और फिर बादलों का समुंदर आता है, फिर ओलों का समुंदर आता है। इन तमाम समुंदरों को एक एक करके अबूर करते चले जाते हैं और हर एक समुंदर से दूसरे समुंदर का दरमियानी फासला 1000 साल की मुसाफत के बराबर है। फिर अर्शे इलाही पर डाले गए हिजाबात में सुराख किए जाते हैं और ये 80,000 बड़े बड़े खेमे हैं और हर बड़े खेमे के अंदर 80,000 झरोके और रोज़न रखे गए हैं और हर एक झरोके और रोज़न पर 80,000 चांद हैं और हर चांद अल्लाह की तस्बीह और तहलील और तकदीस बयान करता है। और ये चांद इतने बड़े हैं कि अगर इनमें से कोई एक चांद आसमानी दुनिया पर जाहिर हो जाए तो इसे अपने नूर से जला कर रख दे और लोग इसकी पूजा करनी शुरू कर दें। अस्तगफिरुल्लाहुल अज़ीम कि पता नहीं हमारे पास क्या शय आ गई। अज़मत और जलाल के पर्दों के मावरा दरबारे कुदसिया से निदा आती है, ये कौन रूह है जिसको तुम लेकर हाजिर हुए हो। अर्ज किया जाता है कि फुला है और फुला का बेटा है। तो ये सुनकर रब्बे जलील बुजुर्गों बरतर इरशाद फरमाता है इसको करीब करो और फिर इरशाद खुदावंदी है कि ए मेरे बंदे तू क्या ही अच्छा बंदा था। फिर जब फरिश्ते इस रूह को अल्लाह के हुजूर अल्लाह के सामने खड़ा करते हैं तो अल्लाह इसको बाज मलामत और अताब के साथ शर्मिंदा करेगा, हत्ता कि बंदा ख्याल करने लगेगा कि यकीनन वो हलाक हो गया। लेकिन फिर वो रब्बे रहीम व करीम अपने बंदे पर अफू व करम का मामला फरमाएगा और अपने फजलो करम से इसे बख्श देगा। रूहुल मानी में है हज़रत जाफिर मोहम्मद बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी की अयादत के लिए तशरीफ ले गए। उस शख्स के करीब मुल्कुल मौत ने अर्ज किया, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बशारत हो कि मैं हर मोमिन का रफ़ीक हूँ। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जान लें कि मैं जब भी किसी इंसान की रूह कब्ज़ करता हूँ तो इसके अहलो अयाल रोते चिल्लाते हैं तो मैं घर के किनारे पर खड़ा हो जाता हूँ और कहता हूँ कि मेरा इसमें कोई गुनाह नहीं, मैंने तो यहाँ बार बार लौट कर आना है, तुम डर के रहो। यानी मौत की तलखियों की फिक्र करके नेक अमाल को शुआर बना लो। हर घर में अल्लाह ताला की जो भी मखलूक हो, ख्वाह घर पुख्ता हो या कच्चा या खैमे की शक्ल में, ख्वाह खुश्की में हो या तरी में, हर दिन और रात में 5 मरतबा मैं इनमें गौर व फिक्र करता हूँ, यहाँ तक कि मैं इनके हर छोटे बड़े को इनकी ज़ात से पहचानता हूँ। कसम है अल्लाह की ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैं तो कब्ज़ करता हूँ जब मुझे अल्लाह ताला हुक्म फरमा देता है। नेक लोगों की रूह सफाई और कुव्वत में तरक्की और इजाफा होता रहता है और बुरे लोगों की रूहों में सफाई और कुव्वत के लिहाज पर तो कमी और ज़ौफ़ वाक़या होता ही है, अलबत्ता इनकी बदबख्ती और कुदूरत में तरक्की होती रहती है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, तुम फरमाओ वो मौत जिससे तुम भागते हो वो ज़रूर तुम्हें मिलती है। कुरान पाक के इस इरशाद से वाज़ेह हुआ
کہ کوئی بھی شخص موت سے بھاگنا چاہے کبھی بھی وہ بھاگ نہیں سکے گا، بلکہ موت اس کے پاس آ کر رہے گی۔ خیال رہے کہ اگرچہ یہ آیت کریمہ یہود کے حق میں نازل ہے، لیکن عموم الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے حکم کو عام رکھا جائے گا۔ کوئی شخص بھی مسلمان ہو یا کافر، یہودی ہو یا نصرانی، موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے اور جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہدار۔